టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా హెడ్లైన్స్. కాలం తెచ్చిన కరువు కాదు ఇది, కాంగ్రెస్ తెచ్చిన కరువు. భారతదేశం కోసం బీహార్ ను అభివృద్ధి చేయడం కూడా అంతే ముఖ్యం. ఎస్బీఐ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అవి అన్ని మోడీ సంస్థలు, బీజేపీ సంస్థలు కావు. ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే బీజేపీ అత్యోదయ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. అదే సమయంలో అంతం ఎప్పుడొస్తుందో అప్పుడే భారతదేశం పురోగమిస్తుందని, అప్పుడే భారతీయ సమాజం ముందుకు సాగుతుందని చెప్పాం. అదే ముందుకు తీసుకెళ్తూ సబ్కా సాథ్, సబ్కా వికాస్, సబ్కా విశ్వాస్, సబ్కా ప్రయాస్ మోడీ అన్నారని జేపీ नड्डा వ్యాఖ్యానించారు. लंबे समय तक जब कांग्रेस पार्टी ने इस देश का शासन चलाया तो उन्होंने अपने शासन काल में हमारे दलित भाइयों को, हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों को कभी भी मानवता के दृष्टि से और इंसानियत के दृष्टि से उन्होंने नहीं देखा. जब भी उन्होंने देखा तो वोट बैंक की राजनीति के ध्यान में रख करके देखा. उन्होंने हमारे दलित भाइयों का, हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों का वोट लेने का उपक्रम समझा. ये इनके इन प्रकारेण समाज से अलग रख करके किस तरीके से उनका उपयोग किया जा सकता है सत्ता को हथियाने के लिए, इसका उपकरण बना करके कांग्रेस पार्टी ने आपको देखने का नजरिया बनाया. लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो वैचारिक पार्टी है, हम सत्ता में थे या नहीं थे, हम सत्ता के नजदीक भी नहीं थे, तब भी हम लोगों ने एकात्म मानववाद की दृष्टि से यह कहा था कि जब तक समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति का भला नहीं होगा तब तक देश तरक्की नहीं करेगा. यह हमने 51 और 52 में कह दिया. हमने उसी समय कहा था कि समाज में वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, जिसको लोगों ने वोट बैंक की राजनीति से देखने का उपकरण समझा है, जब तक उसको हम प्रथम पंक्ति में लाकर नहीं खड़ा करेंगे, बराबरी का हाथ नहीं बढ़ाएंगे, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता है. यह भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था. और इसीलिए कांग्रेस ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अंत्योदय का कार्यक्रम चलाया. उस समय कांग्रेस पार्टी बोलती थी ये अंत्योदय क्या होता है, अंत्योदय क्या होता है. तो उस समय हम लोगों ने कहा था जब अंत का उदय होगा तभी भारत का उदय होगा, तभी भारतीय समाज आगे बढ़ेगा. इस बात को हम लोगों ने कहा था और मोदी जी ने उसी को आगे बढ़ा करके कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास. जब सबकी चिंता होगी, जब सबके प्रयास से चिंता होगी, जब सबका विश्वास मिल पाएगा और जब सब लोग मिलकर के साथ आएंगे तभी समाज का विकास होगा. इस बात को ध्यान में रखें. శతాబ్దాలుగా దేశాన్ని నడిపించిన భూమి బీహార్ ఎప్పుడైతే అభివృద్ధి చెందిందో భారతదేశం కూడా అప్పుడే అభివృద్ధి చెందిందనేది నిజం తెలిసిందని, అందువల్ల అభివృద్ధి చెందిన భారతదేశం కోసం బీహార్ ను అభివృద్ధి చేయడం కూడా అంతే ముఖ్యమని నరేంద్ర మోడీ పేర్కొన్నారు. जिसने सदियों तक देश का नेतृत्व किया है, बिहार वो धरती है जिसने एक से बढ़कर एक प्रतिभावान व्यक्तित्व मां भारती को दिए हैं. और ये सच्चाई है, जब जब बिहार समृद्ध रहा है तब भारत समृद्ध रहा है. इसलिए विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना उतना ही जरूरी है. मुझे खुशी है कि बिहार में विकास का डबल इंजन लगने के बाद विकसित बिहार से जुड़े कार्यों में और तेजी आ गई है. आज भी करीब 13,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उपहार बिहार को मिला है. इसमें रेल,
रोड, इथेनॉल प्लांट, सिटी गैस सप्लाई, एलपीजी गैस, ऐसी अनेक अहम परियोजनाएं शामिल है। विकसित बिहार के लिए हम यही तेजी पकड़नी है, इसी तेजी को बनाए रखना है। పవన్ ఫ్రస్ట్రేషన్ పీక్స్ కి చేరింది. చంద్రబాబు చుట్టూ పవన్ తిరుగుతున్నారని, పవన్ ఫ్రస్ట్రేషన్ పీక్స్ కి చేరిందని మంత్రి రోజా ఎద్దేవా చేశారు. పవన్ చంద్రబాబు దగ్గర ఊడిగం చేస్తూ అందరినీ పాతాళానికి నెట్టేస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు. జగన్, పవన్ దాదాపు ఒకేసారి పార్టీ పెట్టారని, రెండు పార్టీల పరిస్థితిని గమనించాలని ఆమె పేర్కొన్నారు. తమ వెబ్సైట్లో నుంచి తీసేసి చంద్రబాబు నాయుడు కనీసం ఇచ్చిన ఒక వాగ్దానాన్ని కూడా నెరవేర్చకపోవడం ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు గమనించారు. అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చాక ఇచ్చిన మేనిఫెస్టోని 99% ఇప్పటికే పూర్తి చేసి అందరి చేత ఆశీర్వదింపబడుతున్నారనేది జగమెరిగిన సత్యం. మీరు ఏ వార్డులోకైనా, ఏ విలేజ్కి వెళ్ళినా కూడా అర్హుడైన వాడు, ఏ పార్టీ వాడైనా, ఏ కులం వాడైనా, ఏ మతం వాడైనా వారికి అన్ని సంక్షేమం, అభివృద్ధి అందుతుందా లేదా అనేది మీరు వెరిఫై చేస్తే మీకే అర్థమైపోతుంది. పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ పీక్స్లోకి వెళ్ళింది అనేది నిన్న సభ చూస్తే అర్థమైంది. ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ తెలుసుకోవాల్సింది, ఆవేశంగా ఊగితేనో గట్టిగా అరిసి మాట్లాడితే ఓట్లు పడతాయంటే ఆర్ నారాయణమూర్తి గారు ఎప్పుడో ప్రధానమంత్రి అయి ఉండేవారు. సో ఆవేశంగా ఊగామా, అరిచి మాట్లాడామా అనేది కాదు. మనం పార్టీ పెడితే ప్రజలకు ఏం చేయబోతున్నాం అనేది చెప్పాలి. ఆ అధికారంలో వచ్చే క్రమంలో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఏం చేశాము అనేది ఇక్కడ ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తారు. పార్టీ పెట్టి ఎన్నేళ్ళయింది? దాదాపుగా జగన్ గారు పార్టీ పెట్టిన దానికి, పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ పెట్టిన దానికి 1 year తేడా ఉంటుంది అంతే. మరి ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 151 సీట్లతో తిరుగులేని ముఖ్యమంత్రిగా ప్రజల ఆశీస్సులతో ఎలా అయ్యాడు? ఊరికే అయిపోలేదుగా. మరి నువ్వు కనీసం 2 చోట్ల నించుంటే 2 చోట్ల కూడా ఎమ్మెల్యేగా గెలవలేకపోయావు అంటే అర్థం చేసుకోవాలి. ఈరోజు సిగ్గుచేటు ఏంటంటే ఒక పార్టీ ప్రెసిడెంట్గా ఉండి 24 సీట్లకే పరిమితం అయిపోయి మళ్ళీ క్యాడర్ని తిడతాడు. మనకెక్కడుందయ్యా బూత్ కమిటీలు? మనకెక్కడుందయ్యా మండల కమిటీలు? ఎవరండి డిజైన్ చేయాలి? మండల కమిటీలను ఎవరు ఏర్పాటు చేయాలి? బూత్ కమిటీలను ఎవరు ఏర్పాటు చేయాలి? పార్టీ ప్రెసిడెంట్ చేయాలి. కాలం తెచ్చిన కరువు కాదు ఇది, కాంగ్రెస్ తెచ్చిన కరువు ఇది. కేసీఆర్ గారు ముందు ఆలోచించి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ తీసుకొచ్చారు. రేవంత్ రెడ్డి ఒక సన్నాసి, ఆయనకి కాళేశ్వరం అంటే తెలియదు, మేడిగడ్డ అంటే తెలియదు అని కేటీఆర్ విమర్శించారు. కాలం తెచ్చిన కరువు కాదు, కాంగ్రెస్ తెచ్చిన కరువు అని ఉత్తరని అంటలేను. ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు ఎంతో ముందు చూపుతోనే గతంలో ఎన్నో సంవత్సరాలు వరుస కరువు చూసినాం. కాబట్టే ఆ దరిద్రం మళ్ళా మనకు రావద్దని, ఆ దరిద్రం మీద, కరువు మీద సంధించిన బ్రహ్మాస్త్రమే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అనే మాట నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇవాళ కాళేశ్వరం నుంచి గినక మేడిగడ్డను వచ్చిన వెంటనే రిపేర్లు ప్రారంభించి 3 నెలల్లో పూర్తి చేసింటే ఆ నీళ్లు ఇవాళ బ్రహ్మాండంగా సొప్పదండిలో, హుజూరాబాద్లో, కరీంనగర్లో, మానకొండూరులో ఎండుతున్న పంటలకు ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పేందుకు నేను మీకు ఈ విషయం చెప్తా ఉన్నా. నేను మొన్న సిరిసిల్ల పోతే మా మానేరు వాగు పక్కకే 5-6 ఊర్లు ఉంటాయి. పదిర, కొండాపూరు, రామలక్ష్మణులపల్లె, హరిదాస్ నగరు, వాళ్ళందరూ వచ్చింది. అందరూ వచ్చి ఆవునూరు వాళ్ళందరూ వచ్చి అడిగిన, అన్న పంటలు ఎండిపోయేటట్టున్నాయి, ఆ చెక్ డ్యాంలకు నీళ్లు వచ్చేటట్టు చేయండి అన్నారు. చెక్ డ్యాంలకు నీళ్లు రావాలంటే ఏం చేయాలి? నేను కింద మేడిగడ్డ దగ్గర పంపు చాలు చేస్తే ఆ నీళ్లు మిడుమానేరుకు వస్తే, మిడుమానేరు నుంచి మల్లన్న సాగర్కి వస్తే, మల్లన్న సాగర్ నుంచి కూడెల్లి వాగులో వస్తే ఆ వాగులకు వెళ్ళి మా మానేరులకు నీళ్లు వస్తుండే కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు. కానీ ఇవాళ ఈ సన్నాసి రేవంత్ రెడ్డి వచ్చినాక ఆయనకి ఏదీ తెలియదు. కాళేశ్వరం ఏందో తెలియదు, మేడిగడ్డ ఏందో తెలియదు, మల్లన్న సాగర్ తెలియదు, చెరువులు నింపుడు తెలియదు, వాగులలో నీళ్లు పోసుడు తెలియదు, రైతుల పంటలు కాపాడు అంతకంటే తెలియదు. ఎవడో రాసిచ్చిడిన చదివిండు, కరువు వచ్చింది కాబట్టి రేపు రాబోయే రోజుల్లో గోస అవుతుంది, తయారు కాండ్రి అంటున్నా. అందుకే నేను అంటున్నా, ఇది కాలం తెచ్చిన కరువు కానే కాదు. కాళేశ్వరం లాంటి ప్రాజెక్టు ఉండగా కాంగ్రెస్ పట్టించుకోకపోవడం వల్ల, రిపేర్లు చేయకపోవడం వల్ల కాంగ్రెస్ తెచ్చిన కరువు అనే మాటను రైతులకు ఊరూరా చెప్పవలసిన బాధ్యత మన మీదనే ఉన్నది. తప్పకుండా చెప్పాలి రైతులకు. ఇలా నీళ్లు ఎండుతున్నాయి అంటే ఇదే టైంలో ఇవాళ కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి ఉంటే ఎట్లన్నా సరే నీళ్లు తెస్తుండే, ఆ రైతుల పొలాలు కాపాడుతుండే అనే మాట ఇవాళ రైతుల గుండెల్లో నిండా ఉన్నది.
అది గుర్తు చేయవలసిన బాధ్యత మన మీద ఉన్నది. కేసీఆర్ మీద కోపం ఉంటే, బీఆర్ఎస్ మీద కోపం ఉంటే బదనాం చేయాలంటే ఇది ఒక్కటే ఉన్నది ఆ పద్ధతి. రైతుల పొలాలు ఎండాలి, ప్రజల గొంతు ఎండాలి, బతుకులాగం కావాలి అని చెప్పి అప్పుడు మళ్ళీ కేసీఆర్ని తిట్టాలి అని ఒక చిల్లర ఆలోచన తప్ప, చిల్లర రాజకీయం తప్ప ఇది ఒక ముఖ్యమంత్రికి ఉండవలసిన పద్ధతేనా? ఇది ఆలోచించమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. SBI అయినా, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అయినా ఇవన్నీ మోడీ సంస్థలు, బీజేపీ సంస్థలు కావు. అవి ప్రభుత్వ సంస్థలు అని, కానీ అవి బీజేపీ ప్రభుత్వానికి గులాంగిరి చేస్తున్నాయని షర్మిల అన్నారు. గాంధీనగర్ SBI బ్యాంక్ వద్ద నిరసన చేపట్టారు. ఎలక్టరల్ బాండ్స్ అక్రమం అన్నట్టు అసలు దీనిలో రహస్యంగా ఉంచాల్సిన అవసరం లేనే లేదు అని చెప్తూ ఎలక్టరల్ బాండ్స్ SBIకి ఏ కంపెనీలు ఏ పార్టీలకు ఎంతెంత ఇచ్చాయి అన్న లిస్టుని బయట పెట్టాలి అని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించడం జరిగింది. కానీ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే అసలు ఎలక్టరల్ బాండ్స్ని ప్రవేశపెట్టిందే బీజేపీ పార్టీ. అంటే బీజేపీ పార్టీ లెక్క ఏమిటి అంటే ఏ ఒక్క కార్పొరేట్ అయినా కూడా, ఏ ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీ అయినా కూడా, పబ్లిక్ అయినా ప్రైవేట్ అయినా ఇంకొకటైనా, షెల్ కంపెనీ అయినా బోగస్ కంపెనీలైనా ఏ కంపెనీలైనా ఒక పొలిటికల్ పార్టీకి డబ్బు ఇవ్వచ్చు. అవి ఏ పొలిటికల్ పార్టీకి ఇస్తున్నారో అది రహస్యంగా ఉంచొచ్చు, ఎంత ఇస్తున్నారో రహస్యంగా ఉంచొచ్చు అని ఒక అక్రమమైన, అసలు దీంట్లో ఏది సక్రమం లేదు. అసలు ఎవరిస్తున్నారు, ఎంత ఇస్తున్నారు, ఎవరికి ఇస్తున్నారు అన్న రహస్యం, అన్న విషయాలే రహస్యంగా ఉంచుతున్నారు అంటే దీంట్లో సక్రమం ఏముంది? ఇలాంటి అక్రమమైన ఒక ఎలక్టరల్ బాండ్స్ని ప్రవేశపెట్టింది, ఇది అనుమతి ఇచ్చింది బీజేపీ పార్టీ. అంటే బీజేపీ పార్టీయే రాజ్యాంగాన్ని తుంగలో తొక్కి అసలు ప్రపంచానికి ఏది, ప్రజలకేది తెలియాల్సిన అవసరం లేదు, వాళ్ళకి బీజేపీ పార్టీ అధికారంలో ఉండి ఈ లా తెచ్చింది అంటే బీజేపీ పార్టీయే ఎక్కువ లబ్ధి పొందడానికి, బీజేపీ పార్టీకి ఏ ఇతర కంపెనీ, ఏ కంపెనీ అయినా, షెల్ కంపెనీ అయినా, బోగస్ కంపెనీ అయినా, పబ్లిక్ అయినా, ప్రైవేట్ అయినా, ఏ కంపెనీ అయినా వాళ్లకు డబ్బులు ఇచ్చే విధంగా, అంటే బీజేపీ పార్టీలు ఇప్పుడు చేస్తున్న రేడ్లు కానీ, సిబిఐని కానీ, ఈడీఐని కానీ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ని కానీ ముందు ప్రయోగించడం, ఎవరైతే ఇరికించారో వాళ్ళ దగ్గర మళ్ళీ డబ్బులు తీసుకునే వీలు, అంటే క్విడ్ ప్రోకో ఇట్లాంటివైనా సరే, లేదు బెదిరించడం, మీరు చేయకపోతే, మీరు బీజేపీకి సపోర్ట్ చేయకపోతే, మీరు ఎలక్ట్రానిక్ బాండ్స్ ఇవ్వకపోతే మీ మీద కేసులు వేస్తాం, ఇలాంటి అన్ని వాళ్ళకు వాళ్ళు అనుకూలంగా చేసుకోవడానికి ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ ఈ యాక్ట్ని తెచ్చిందే, ఈ లాను తెచ్చిందే బీజేపీ పార్టీ అక్రమంగా డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి అని కాంగ్రెస్ పార్టీ అలిగేషన్ చేస్తుంది. దీంట్లో గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే SBI పాత్ర. ఈరోజు SBI స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దాదాపు 48,000 కోట్ల అకౌంట్లు ఉన్నాయి, అంతకంటే ఎక్కువే ఉన్నాయేమో మనకు తెలియదు, కనీసం ఈ మేరకైనా అకౌంట్లు ఉన్నాయి. ఇది ఎంతోమంది ప్రజలకు మా బ్యాంకు, ప్రజల బ్యాంకు అనుకొని ఈరోజు ఆ బ్యాంకుని ఆదరించి ప్రజలు అందరూ వాటిలో డబ్బులు పెట్టుకుంటే, ఈరోజు SBI ఎలా తయారైందంటే ప్రభుత్వ సంస్థలన్నింటినీ మోడీ ఎలా వాడుకుంటున్నారు అంటే ఇదొక నిదర్శనం. ఈరోజు SBI 48,000 కోట్లు, 50 కోట్ల జనాభాకు అకౌంట్లు ఉండి కూడా ఈరోజు ప్రజల బ్యాంకుగా వ్యవహరించడం లేదు. SBI మోడీ బ్యాంకుగా వ్యవహరిస్తుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ SBIని సూటిగా ప్రశ్నిస్తుంది. ప్రభుత్వ సంస్థలు ఏ అయినా, SBI అయినా, ఇంకొక బ్యాంక్ అయినా, సిబిఐ అయినా, ఈడీ అయినా, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అయినా, ఇవన్నీ ప్రభుత్వ సంస్థలు, మోడీ సంస్థలు కాదు, బీజేపీ సంస్థలు కాదు. ఎందుకని బీజేపీకి మీరు గులాంగిరి చేస్తున్నారు? SBI కూడా సమాధానం చెప్పాలి. కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది, ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ వివరాలను తెలపండి అని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించిన తర్వాత కూడా SBI బ్యాంకు ఎందుకు ప్రవేశపెట్టడం లేదు, ఎందుకు అవి బయట పెట్టడం లేదు, మోడీని కాపాడే ప్రయత్నం ఎందుకు చేస్తుంది, ఆ లిస్టు ఎందుకు బయట పెట్టడం లేదో CBI సమాధానం చెప్పాలి. ఇప్పుడు CBI చెప్తున్న సాకులు ఏమిటంటే, ఏది డిజిటల్ యుగంలో, అన్ని ఆన్లైన్, అన్ని డిజిటల్ రికార్డ్స్ ఉన్న యుగంలోనంట వీళ్ళు పేపర్లలో రాసి ఎక్కడో పెట్టారట, తాళపత్రాలలో రాసి ఎక్కడో దాచిపెట్టారట. ఏమైనా అర్థం ఉందా అండి? ఏ యుగంలో బతుకుతున్నారు?
అసలు ఎస్బీఐ సంబంధించిన ఐటీ ఎక్స్పర్ట్, రిటైర్ అయిన ఒక ఐటీ ఎక్స్పర్టే చెప్తున్నాడు 10 నిమిషాల పని, కేవలం 10 నిమిషాలలో ఎస్బీఐ అనుకుంటే ఆ లిస్టును బయట పెట్టచ్చు అని మీ ఎక్స్ ఎంప్లాయీనే చెప్తున్నాడు. మరి ఇవి ఏమి సాకులు అని అడుగుతోంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇది ఎక్కడి న్యాయం అని అడుగుతోంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. మీరు ప్రజలకు సేవ చేయాలనా, మోడీకి సేవ చేయాలనా? మీరున్నది ప్రజల కోసమా, మోడీ కోసమా? ఇంత భయం పనికిరాదు, ఇంత పిరికితనం పనికిరాదు. ప్రభుత్వ వ్యవస్థలన్నీ ప్రజల కోసం నిలబడాలి అని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. ఎస్బీఐని కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. వెంటనే ఏవైతే బాండ్స్ని మీరు ఎవరైతే ప్రొటెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాటి వివరాలను బయట పెట్టండి. ఎస్బీఐ వివరాలను బయట పెడితే ఇరుక్కునేది ఎవరో తెలుసా? బీజేపీ పార్టీ. ఇరుక్కునేది ఎవరో తెలుసా? ప్రాంతీయ పార్టీలు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పార్టీ, చంద్రబాబు గారి పార్టీ, మోడీ గారి పార్టీ, కేసీఆర్ గారి పార్టీ, ఇలాంటి పార్టీలే ఇరుక్కుంటాయి. ఎందుకంటే వీళ్ళకు వచ్చినన్ని డబ్బులు, ఎందుకంటే ప్రభుత్వంలో ఉన్నారు కాబట్టి బెదిరించి వీళ్ళు తీసుకుంటున్న డబ్బులు ఇంకా ఏ ఇతర పార్టీ తీసుకోవడం లేదు. అందుకే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు ధైర్యంగా చెప్తుంది, మాకు దాచుకోవడానికి ఏమీ లేదు, ఎస్బీఐ లిస్టు బయట పెట్టండి. మా పేర్లు కూడా బయటకు వస్తాయి కదా, కాంగ్రెస్కి ఎంత ఎవరు డబ్బులు ఇచ్చారో కూడా ఆ లిస్టులో బయటకు వస్తుంది కదా, అయినా మాకేం దాచుకోవడానికి లేదు. ఎస్బీఐ లిస్టు బయట పెట్టాలి. కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎంతమంది ఇచ్చారో తెలియనియండి, బీజేపీ పార్టీకి ఎంతమంది ఎంతెంత ఇచ్చారో ఎప్పుడెప్పుడు ఇచ్చారో తెలియాలి. ఈ ప్రాంతీయ పార్టీలకు కూడా ఎవరెవరు ఎప్పుడెప్పుడు ఎంతెంత ఇచ్చారో ప్రజలకు తెలియాల్సిన అవసరం ఉందని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. ఎస్బీఐ ఇంకా 2 నెలల సమయం కోరింది గడువు ఈ ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి. మీరు దీని మీద ఏమన్నా? అదేమా, ఎస్బీఐ మోడీని ప్రొటెక్ట్ చేయాలని చూస్తుంది, బీజేపీని ప్రొటెక్ట్ చేయాలని చూస్తుంది. 10 నిమిషాల్లో అయిపోయే పనిని మీరు జూన్ వరకు మీరు సమయం కోరారు అంటే ఎందుకు కోరారు అని అడుగుతున్నాం. మీ ఎక్స్ ఎంప్లాయీ 10 నిమిషాల్లో అయిపోతుంది పని అని చెప్తుంటే మీరు తాళపత్రాల్లో రాసాము, రహస్యంగా గృహాలలో దాచిపెట్టాము, ఏం ఎక్స్క్యూజులన్నీ ఇవన్నీ పేపర్లలో రాసి పెట్టుకున్నారంట, బీరువాలలో పెట్టుకున్నారంట, ఒక చోట ఎక్కడో పెట్టుకున్నారంట. డిజిటల్ యుగంలో ఎంత సెక్యూర్డ్గా, ఎంత ఎన్క్రిప్టెడ్గా ఉండాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ని మీరు ఎక్కడెక్కడో ఫిజికల్గా దాచిపెట్టారా? ప్రజలకు ఏమైనా చెవులో క్యాబేజీలు ఉన్నాయనుకుంటున్నారా? ఏం మాట్లాడుతున్నారండి? వెంటనే డిమాండ్ చేస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఎస్బీఐ కూడా ప్రజల కోసం ఉంది అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అలాగే ప్రతి ప్రభుత్వ సంస్థ కూడా ప్రజల కోసమే పని చేయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. మాక్సిమం బెనిఫిషరీస్ బీజేపీ పార్టీ, ప్రాంతీయ పార్టీలు. ఎందుకంటే సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. ఎందుకు గుర్తొచ్చాయని పిల్లేసిన వాళ్ళని అడగాలి. పిల్లేసిన వాళ్ళకి నిజంగా మనందరము సలాం చేయాలి. ఎందుకంటే అసలు ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ అనేదే అక్రమం కదా ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్. అసలు రహస్యంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఎందుకు ఉంచాలి రహస్యంగా? బీజేపీ ఇలాంటి లా తెస్తే ఇంతకాలం ఎవరు ఎందుకు స్పందించలేదు? సరే, ఒక పుణ్యాత్ముడు ఎవరో పిల్లు వేశారు, ఆ పిల్లుకు సుప్రీంకోర్టు స్పందించింది. ప్రజాస్వామ్యం బతికుంది కాబట్టి సుప్రీంకోర్టులో కూడా ఇంకా న్యాయం అన్నది భారతదేశంలో ఉంది కాబట్టి, న్యాయానికి విలువ ఉంది, మంచితనానికి విలువ ఉంది కాబట్టి దేవుని దయ వల్ల ఈ తీర్పు అయినా వచ్చింది. ప్రజాస్వామ్యంలో ఇది జరగాలి, ప్రజలకు అన్నీ తెలియాలి. కాబట్టి సుప్రీంకోర్టు తీర్పుని కాంగ్రెస్ పార్టీ మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతిస్తుంది. ఇప్పటికైనా ఎలక్షన్స్ నాట్ ఎలక్షన్స్, మీరు ఎంత డబ్బులు తీసుకున్నారు, ఏ పార్టీ అన్నది ప్రజలకు తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది కదా. మాకేదైనా దాచిపెట్టుకోవాల్సి ఉంటే మేము ఎందుకు కొట్లాడతాం? కాంగ్రెస్ పార్టీకి దాచిపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రాంతీయ పార్టీలకు ఉంది, బీజేపీ పార్టీకి ఉంది. వీళ్ళే స్వతహాగా మీకు దమ్ముంటే బీజేపీ పార్టీని, ప్రాంతీయ పార్టీని, వైసీపీ పార్టీని, టీడీపీ పార్టీని, కేసీఆర్ గారి పార్టీని, అన్ని ప్రాంతీయ పార్టీలను డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మీకు దమ్ముంటే ఎవరెవరు మీకు ఎంతెంత ఇచ్చారో మీరే బయట పెట్టండి. మీకు నిజాయితీ ఉంటే మీరే బయట పెట్టండి. సవాల్. మేదర మెట్లలో ఈ నెల 10న నిర్వహించబోయే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధ మహాసభకు 15 లక్షలకు మించి హాజరవుతారని వైఎస్ఆర్సీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, రాజ్యసభ సభ్యులు విజయసాయిరెడ్డి చెప్పారు. అద్దంకిలో జరగబోయే సిద్ధం సభ ఏర్పాట్లను ఆయన పరిశీలించారు. అనంతరం నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి మాట్లాడారు. పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారం. గతంలో పార్టీ నిర్దేశించినటువంటి విధంగా 3 సిద్ధం మహాసభల నిర్వహణ పూర్తి చేసుకున్నటువంటి నేపథ్యంలో 4వ సిద్ధం మహాసభకు అద్దంకిలో ఈ యొక్క ప్రదేశంలో 10వ తారీఖున సిద్ధం మహాసభకు సర్వం సిద్ధం చేసుకోవడం జరిగింది. ఏర్పాట్లన్నీ కూడా త్వరితగతిన పూర్తవుతూ ఉన్నాయి. గతంలో నేను చెప్పినట్టుగా
ఈ యొక్క సిద్ధం మహాసభకు ఆఖరి మహాసభ. పొలిటికల్ క్యాంపెయిన్ గురించి చెప్పాను. ఆ తర్వాత ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పాను. పొలిటికల్ క్యాంపెయిన్లో ఈ యొక్క సిద్ధం మహాసభలో మా యొక్క గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, పార్టీ అధ్యక్షులు గత 5 సంవత్సరాల కాలంలో మా పార్టీ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి అభివృద్ధి పనులు కానీ, ఇచ్చినటువంటి సంక్షేమ పథకాలు కానీ, చేసినటువంటి సమన్యాయం కానీ, సోషల్ జస్టిస్, ఈక్వాలిటీ, వీటన్నిటినీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం, వివరించడం జరుగుతుంది. రాబోయేటటువంటి 5 సంవత్సరాల కాలం 24 నుంచి 29 వరకు పార్టీ పందాను, పార్టీ యొక్క విధి విధానాలని మరింత ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకుని ఎలా పరిపాలన, మంచి సుపరిపాలన అందిస్తామన్నటువంటి విషయాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వివరించడం జరుగుతుంది. సభకు ఏర్పాట్లన్నీ కూడా 10వ తారీఖుకి పూర్తవుతాయి, 9వ తారీఖునే పూర్తవుతాయి. మా అంచనాల ప్రకారం ఈ మొత్తం వచ్చే వారి సంఖ్య, ఈ యొక్క సభకు హాజరయ్యే వారి సంఖ్య 15 లక్షలకి మించుతుంది అన్నటువంటి విషయాన్ని తెలుస్తూ ఉంది. ఎందుకనంటే స్పందన అపురూపమైనటువంటి స్పందన దీనికి వస్తూ ఉంది. దీనికి మీరు గత పత్రికా సమావేశంలో నేను మాట్లాడిన తర్వాత మీరు అడిగిన ప్రశ్న, ఈ యొక్క సభా ప్రాంగణం 100 ఎకరాలు మాత్రమే, 15 లక్షల మంది ఎలా పడతారు అన్నటువంటి అంశాన్ని మీరు ప్రస్తావించారు. ఈ విషయంగా నేను మీకు తెలియజెప్పేది ఏంటంటే, ఈ సభా ప్రాంగణం పక్కన ఇంకా కూడా 100 ఎకరాలు ఉంది. అవసరమైతే ఆ యొక్క ప్రాంగణాన్ని కూడా దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటాం. మన స్థలానికి కొరవ లేదు అన్నటువంటి విషయాన్ని మీకు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా. తెలుగుదేశం పార్టీ, జనసేన పార్టీ రీసెంట్గా ఈ యొక్క ఒక మహాసభ నిర్వహించారు. దాన్ని 20 ఎకరాల్లో నిర్వహించారు. ఆ 20 ఎకరాల్లో వాళ్ళు కొన్ని లక్షల మంది వచ్చినారని క్లెయిమ్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇటువంటి తప్పుడు ప్రకటనలు చేసేటటువంటి ఉద్దేశం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉండదు. ఏదైతే నిజాలుగానే చెప్తామన్నటువంటి విషయాన్ని మీకు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. ఈ యొక్క సిద్ధం మహాసభ తర్వాత ఈ సిద్ధం మహాసభకి ఎందుకు ఈ సిద్ధం మహాసభ అని ప్రశ్నించినప్పుడు, సిద్ధం మహాసభకి ముందుగా, ఆఖరి మహాసభకు ముందుగా మా అభ్యర్థుల ఎంపికంతా కూడా దాదాపుగా పూర్తిగా వచ్చింది. తరువాత మేము మేనిఫెస్టోని తయారు చేసుకుంటా ఉన్నాం. దాదాపుగా దానిపైన డిస్కషను, మేనిఫెస్టో అంతా కూడా పూర్తయింది. మేము పోలింగ్ బూత్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, పోలింగ్ బూత్ కమిటీలన్నింటినీ కూడా నిర్మాణం చేసుకోవడం జరిగింది. ఒక్కొక్క పోలింగ్ బూత్కి 15 మందిని ఎంపిక చేసుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళందరికీ కూడా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. పొలిటికల్ క్యాంపెయిన్ కింద వివిధ సభల్లో మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు సభలను ఉద్దేశించి, ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించడం జరిగింది. మచిలీపట్నం లోక్సభ అభ్యర్థి విషయంలో వైఎస్ఆర్సీపీ వ్యూహం మార్చింది. డాక్టర్ సింహాద్రి చంద్రశేఖర్ పేరును తాజాగా అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ విషయమై మచిలీపట్నం ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని గురువారం సాయంత్రం మీడియాతో మాట్లాడారు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మచిలీపట్నం పార్లమెంటు అభ్యర్థిగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మరియు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు డాక్టర్ సింహాద్రి చంద్రశేఖర్ గారిని నిర్ణయించడం జరిగింది. డాక్టర్ సింహాద్రి చంద్రశేఖర్ గారు ప్రముఖ క్యాన్సర్ సర్జన్. ఆయన వారు అంటే మచిలీపట్నానికి వారికి ఉన్నటువంటి సంబంధం, వారి తండ్రి గారు కూడా అవనిగడ్డకి 3 పర్యాయాలు శాసనసభ్యుడిగా, సింహాద్రి సత్యనారాయణ గారు అని చెప్పని 1985, 89, 94 ఈ 3 టర్ములు కూడా డాక్టర్ సింహాద్రి చంద్రశేఖర్ గారి తండ్రి గారు సింహాద్రి సత్యనారాయణ గారు
శాసనసభ్యులుగా, అలాగే 10 సంవత్సరాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అవిభాజ్య రాష్ట్ర మంత్రిగా ఎన్టీ రామారావు గారితోనూ తర్వాత కూడా ఆయన మంత్రిగా పనిచేయడం జరిగింది. అలాగే వీరు మచిలీపట్నంలో జన్మించి స్కూల్ విద్య అంతా కూడా, అంటే పాఠశాల విద్య అంతా కూడా అవనిగడ్డలోను, అట్లాగే ఇంటర్మీడియట్ విద్య మచిలీపట్నం నేషనల్ కాలేజీలో కూడా ఇంటర్మీడియట్ మచిలీపట్నంలో చదువుకుని తర్వాత వైద్య విద్యను అభ్యసించి సర్జన్గా, ఆ తర్వాత క్యాన్సర్ సర్జన్గా 1988వ సంవత్సరం నుంచి కూడా ఆయన క్యాన్సర్ వైద్య నిపుణుడిగా సేవలు ప్రారంభించి ఇప్పటికి దాదాపుగా 35 సంవత్సరాల నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ మాత్రమే కాకుండా, ఆంధ్ర తెలంగాణ మాత్రమే కాకుండా సౌత్ ఇండియాలోనే పేరుగాంచినటువంటి ఆంకాలజీ సర్జన్గా ఎంతో మందికి సేవలు అందించడం. రెండవది, ఆయన వారి తండ్రి గారు ఎన్టీ రామారావు గారితో సహచరుడిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా క్యాన్సర్ వైద్య నిపుణుడిగా ఎల్లలు లేనటువంటి సేవలు అందించడం. మేమందరం కూడా కాంగ్రెస్ కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం, కానీ మా ఊరు నుంచి ఏ పేషెంట్ ఉన్నా వారికి ఫోన్ చేసి రెఫర్ చేయటం. వారు అంతే మాతో ఎక్కడో కూడా వీళ్ళ పార్టీ వేరు, వీళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీ, కానీ మా నాన్నగారు తెలుగుదేశం కాబట్టి అనే ఇంత కూడా మాకు అనుమానం అనేది లేకుండా వెంటనే రిసీవ్ చేసుకోవడం, కాల్ రిసీవ్ చేసుకోవడం, లేదా థియేటర్లో ఉంటే వెంటనే థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఫోన్ చేయడం. ఏంటి నాని ఫోన్ చేసావు సార్, మా ఊరు నుంచి పేషెంట్ వస్తున్నారు, రేపు పంపించమంటారు. పంపించి తప్పకుండా చూసి మళ్ళీ వెంటనే పేషెంట్ చూసి ఫోన్ చేయటం. ఇక మీ పేషెంట్కి ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి, ఇలా చేద్దాం, లేదా ఆరోగ్యశ్రీలో పెడదాం. ఇట్లా ఎల్లలు లేనటువంటి ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ అనేటువంటి సరిహద్దులు లేకుండా ఆయన సుమారుగా 35 సంవత్సరాలు అవిరళ సేవ అందించారు. మరి ఇంత గొప్ప, అంటే కేవలం కృష్ణా జిల్లా లేదా మచిలీపట్నమా కృష్ణా జిల్లానా లేకపోతే అనేది కాకుండా ఆయన సేవలు విస్తృతమైనవి. ఇంత ప్రముఖమైనటువంటి నేపథ్యం ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప డాక్టర్ మచిలీపట్నం పార్లమెంటు ప్రజలకి సేవ చేయటానికి, అంటే ఇంత ఉన్నతమైన చదువులు చదువుకుని 35 ఏళ్ల పాటు ప్రజలకి వైద్య వృత్తి ద్వారా అనేకమైనటువంటి సేవలు అందించినటువంటి ఆయన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పార్లమెంటు అభ్యర్థిగా పోటీ చేయటానికి ముందుకు వచ్చినందుకు మేమంతా కూడా ఆనందపడుతున్నాం. ఒక మంచి అభ్యర్థిని పార్లమెంటుకి పోటీ చేయడానికి, అలాగే మేము వెళ్ళి మాతో పాటు ఎమ్మెల్యే ఓటు మాకు, అలాగే ఎంపీ ఓటు పలానా ఆయనకి చంద్రశేఖర్ గారికి వేయమని అడగటానికి కూడా మాకు కూడా ఉత్సాహం వచ్చేట్టు, 7 ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులకు కూడా ఉత్సాహం వచ్చేట్టుగా మంచి అభ్యర్థిని, ఇమేజ్ ఉన్నటువంటి అభ్యర్థిని, ఉన్నత చదువులు చదువుకున్నటువంటి అభ్యర్థిని, అట్లాగే విస్తృతమైనటువంటి విషయ పరిజ్ఞానం ఉన్నటువంటి భారతదేశం పట్ల, ఈ వ్యవస్థ పట్ల, ప్రపంచం పట్ల విస్తృతమైనటువంటి అవగాహన ఉన్నటువంటి మంచి వ్యక్తిని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పార్లమెంట్ అభ్యర్థిగా మచిలీపట్నానికి అందజేసినందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మా జిల్లా ప్రజలందరి తరఫున ఆయన్ని మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు, అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. భారత జాగృతి ఆధ్వర్యంలో ఇందిరా పార్క్ ధర్నా చౌక్ వద్ద ఎమ్మెల్సీ కవిత దీక్షకు దిగారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో మహిళలకు జీవో నెంబర్ 3 శరహగతంగా నిలుస్తోందని ఆమె అన్నారు. ఈ జీవోను ప్రభుత్వం వెంటనే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ జీవో ద్వారా మహిళలకు ఉద్యోగ నియామకాల్లో అన్యాయం జరుగుతుందని, మహిళలకు న్యాయం జరిగే జీవో 41ను అమలు చేయాలని ఎమ్మెల్సీ కవిత ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. మహిళలకు ఉద్యోగాల్లో 33% రిజర్వేషన్ కోసం, అంతేనా? జీవో నెంబర్ 3ను రద్దు చేయాలని అక్క నడుం గట్టనే ఇయాలా, సెల్లెబాట బట్టవే ఇయాలా, అక్క నడుం గట్టనే ఇయాలా, సెల్లెబాట బట్టవే ఇయాలా, అక్క కదిలి నాదిలే ఇయాలా, ఉద్యమాల కనుక తీరు ఉయ్యాలా, అక్క కదిలి నాది. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. కాలం తెచ్చిన కరువు కాదు ఇది, కాంగ్రెస్ తెచ్చిన కరువు.
భారతదేశం కోసం బీహార్ను అభివృద్ధి చేయడం కూడా అంతే ముఖ్యం. ఎస్బీఐ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అవి అన్ని మోడీ సంస్థలు, బీజేపీ సంస్థలు కావు. న్యూ టీవీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి రేపటి బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం.